अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफजल वट्टू। अज मैं अपने बेली सज्जणा किसानां दोस्तां सारे पाकिस्तानियों वास्ते जेड़े दोस्त हर महीने 15 दिन बाद या महीने बाद पेट्रोल वध जाता है, तो अज मैं करान लग्या जे पेट्रोल तो छुट्टी खास करके मोटरसाइकिलों से। अज मैं दोस्तों जिते पहुँचा, ये साडा शहर है तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा। इत्थे इन्होंने जनाब बिजली ते चलण वाले मोटरसाइकिल है, तो मैं आख्या भी अज मैं सीधा जावां डायरैक्ट शोरूम ते उत्थे अपने दोस्तों बिजली ते चलण वाले पूरे मोटरसाइकिल विखावां, उन्हां दी कीमतां दे बारे। वो जनाब एक बार चार्ज करनगे तो किन्ने किलोमीटर करदे ने। तो जिस शोरूम ते मैं पहुंचा, ये जनाब बिस्मिल्ला इलैक्ट्रिक बाइक ये शोरूम है जनाब। इन्हां दे अंदर मैनेजर साहब बैठे ने, उन्हां नाल गल करने तो पूरी तफसील उन्हां को लैने। आओ जी अंदर चलिए दोस्तों। शोरूम के अंदर असीं पहुँच गए हैं तो मैनेजर साहब बैठे ने, तो आओ गल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम मियां जी, जी आयां नूं जनाब, बड़ी गल है जी। हाँ जी, बहुत बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो भाईजान असीं पहुँच गए हैं जनाब। पेट्रोल की अज छुट्टी करवाऊँ सारे किसानों दोस्तों, तो बाकी पूरे पाकिस्तान के जोड़े दोस्त है जो पेट्रोल पवा के थक गए हैं। हर 15 दिन बाद जनाब 10 रुपये महंगा हो जाता लीटर, कदे महीने बाद हो जाता है। तो एक बारी जनाब पैसे खर्च करो तो फिर जनाब कई साल आराम करो, तो मेरा ख्याल भी 1 साल या 6 महीने जोड़े टोटल पैसे ना वो पूरे हो जाएंगे पेट्रोल से। तो इस दे बारे पूरी गलबात दसते है भाई अब्दुल सलाम वट्टू साहब। तो अस्सलाम वालेकुम जी, तो दसो सारे जी। वालेकुम मियां जी, बड़ी मेहरबानी किसान भरावां नाल तुसीं गल करन दा मौका दिता है। तो ये जोल्टा कंपनी की मोटरसाइकिल है जिहड़ी असीं लैके आए हैं ना जी। और इनका कमाल ये है कि तुसीं असीं सारे अगाह कि पूरी दुनिया इलैक्ट्रिक कारां ते इलैक्ट्रिक मोटरसाइकिल का इनकलाब आ रहा है, जिहड़ा साडे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी सिर्फ जोल्टा इलैक्ट्रिक कंपनी ने, जिंदे असीं सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस अपने रीजन दे। असीं उनका आगाज़ किया यानी चंद महीने कबल, तो बहुत अच्छा फीडबैक से। तुसीं भी जानते हो कि साडा दीपालपुर का उकाड़े का एरिया किसान भरावां दा, इत्थे आलू के काश्तकार, गंदम के काश्तकार, मूंजी दे। तो असी इंतज़ार करने जिस तरह सीज़न आता है ना कि आलू का, तो उस तो बाद किसान भाई साढ़े को खरीदारी वास्ते तशरीफ ले आते हैं। इहदा फ़ायदा है मियाँ जी कि इस तो बाद कदे भी तुसी पेट्रोल पंप पर नहीं जाना और घारे च इनू आराम नाल चार्ज करना है। जिस तरह किसी भी साकेट च असी मोबाइल फोन ला के चार्ज करने, उन्होंने तुसी चार्ज करना है और सारा दिन चलाना है। ज़्यादा देर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी रहिंदी है, रात को घर जदों लिया के खड़ी करें तो मोटरसाइकिल फजूल खड़ी होंगी, वो तो तुसी किसी भी साकेट चार्ज करो और पूरा दिन 80 किलोमीटर तक चलाओ। और ये कंपनी ने भी रिसर्च की सी और साडा भी मुशाहिदा है कि अमूमन कोई भी मोटरसाइकिल सवार दिन 40, 50, 60 किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं चलाता। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने ये जोल्टा के रेगूलर मॉडल बनाए हैं। दोस्तों जिन्हों के बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो रोज़ाना जनाब वालदैन कहते हैं जी पैसे दो, तेल पवाना है। तो खास करके जोड़े दोस्त बैंकों च मुलाजम है ने या तो टीचर हजरात ने, कोई भी बंदा जो मोटरसाइकिल चलाता है वो वास्ते जनाब फ्री ऑफ कास्ट है। एक बारी पैसे भरो तो हमेशा वास्ते पेट्रोल तो छुट्टी। तो जी स्कूटर साढ़े को पहले सानू नज़र आते पे ने, उन्होंने बारे डिटेल लेने अब्दुल सलाम वट्टू साहब तू। भाईजान दसो पहला स्कूटर केड़ा है तुहाडे? जी मियाँ साहब, ये ना साढ़े को स्कूटीज़ खड़ियाँ ने। एक स्कूटी है 500 550 वाट मोटर वाली, और ये एक चार्जिंग नाल फासला करती 60 किलोमीटर और इनकी 50 तक टॉप स्पीड है। इस तरह यह 650 वाट मोटरसाइकिल है, फुल पावर स्कूटर है क्लासिक अंदाज च। और ये एक चार्जिंग नाल 70 तो 80 किलोमीटर फासला तय करता है और इसकी स्पीड तकरीबन 55 तो 60 किलोमीटर है। इनके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, डिजिटल स्पीडोमीटर है, 3 स्पीड सिलेक्शन है, डिस्क ब्रेकां ने और बैक रिवर्स गियर है। इस तरह बहुत खूबसूरत और पायदार चीज़ बनाई है कंपनी ने और बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है जी असी लैके इस्तेमाल कर सकते। और इनके पार्ट्स, पुरजा जात, इनकी मुरम्मत हर तरह की साढ़े को दस्तियाब है। तो इस तो अगे एक मोटरसाइकिल खड़ा है, वो बारे दसो। असल जी साड़ी मेन प्रोडक्ट है वो जोल्टा इलैक्ट्रिक की स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल है जी होंडा 70 की शेप है। और पाकिस्तान का सब तो पॉपुलर शेप ये है कि असी बाहर वेखने तो सूँ 80% मोटरसाइकिल इस शक्ल दी नज़र आंदियां ने। जोल्टा कंपनी ने कमाल ये किया कि इन्हें अंदरों पेट्रोल का पूरा सिस्टम ख़त्म करके तो इनू बिल्कुल जस्ट इलैक्ट्रिक करता है। तुसीं ये वेखो कि इनके अंदर अगे बैटरी लगी और पीछे 1000 वाट की पावरफुल मोटर है, ब्रशलैस मोटर, जिंदी लॉन्ग लाइफ होंदी है क्योंकि वो टच नहीं करती, मैगनेट होंदा है, दूर दूर चलता, जिंदी वजह तो लॉन्ग अरसे तक वो चल सकती है। और पूरा होंडा 70 का पार्ट लगे है, बिल्कुल म्यारी और क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है।
ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਦੀ, ਨਾ ਪਲੱਗ ਦੀ, ਨਾ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਜਾਤ, ਇਹਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਇਖਤਿਆਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਜਾਤ, ਬੈਕਅਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰੇਗੀ। 60 ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ JE 50 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ JE 70 ਮਾਡਲ ਖੜੇ ਨੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ 60 ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ 60 ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨੂੰ ਦੌੜਾਓ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ EV ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ EV ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਕਮ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਦੂਸਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਆਮ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਸਕੂਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ Honda 70 ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ 83 ਜਾਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਘਰ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੇਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਐਵਰੇਜ ਖਰਚਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਟਿਊਨਿੰਗ, ਇੰਜਨ ਆਇਲ, ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਮ ਜਿਹੜੀ 70 ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5000 ਕਰਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਸਾਲ ਦਾ 60000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿ ਉਹ 60000 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 300-400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 60000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ, ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੋਨਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ JE 50 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 800 ਵਾਟ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਔਰ 48 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 84,900 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ JE 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 60 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, 1000 ਵਾਟ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ 99,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਕ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਕ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਰੱਖੇ ਨੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਵੀ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਏ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਲੂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਏ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਈ ਰਿਮ ਨੇ, ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ, ਟਿਊਬਲੈਸ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਲਮਟ ਔਰ ਸਮਾਨ ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ 90,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਫਰਟ ਔਰ ਆਰਾਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 90,000 ਹੈ। ਇਹ 550 ਵਾਟ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 1,15,000 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 650 ਵਾਟ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, 60 ਵੋਲਟ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 2 ਅਡਲਟਸ 2 ਬਾਲਗ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋਲਟਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੈ। 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹ ਲਓ, ਜਾਂ 2 ਬਾਹ ਲਓ, ਜਾਂ 3 ਬਾਹ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੂਮਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2 ਅਫਰਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਫਰਾਦ ਹੀ ਬੈਠਣ, ਤੇ 2 ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਕਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਿਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਇੰਜਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਪੀਡ ਫੜਦਾ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੋਟਲ ਘੁਮਾਓਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਗੀ ਔਰ ਫੌਰਨ ਨੱਸੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ,
ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਰਾਈ ਦਿਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ AC ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। AC ਚਾਰਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DC ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ DC ਚਾਰਜਰ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਐਸੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 2-3 ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ 60 ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ DC ਚਾਰਜਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਦਈਏ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਰਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਲਾਓ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 2 ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਾਈਟ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਔਰ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਡਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਈਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਟਰਾਈ ਅਸਾਂ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰਨੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ। ਦੋਸਤੋ ਟਰਾਈ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੂੰਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਫੈਲੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੂਦਗੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੂਦਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ ਔਰ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜੋਲਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੂੰਆਂ ਵਾਲੀ ਆਲੂਦਗੀ ਨੂੰ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਆਲੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਆਲੂਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਲੀਟਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲਸ਼ੁਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਸਟ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ 18 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਵਗੈਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜੋਲਟਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੁਪਰ ਕਪੈਸਿਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਈਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਰੇਸ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਿਛਲੀ ਜੇ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਜੇ, ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ।